بیٹیاں الگ ہیں۔ آپ سے میں عرض کرتا ہوں اپنی بہن اپنی بیٹیوں کو اسلامی لباس اسلامی دائرے میں رکھیے۔ آخری باتیں بس 5 منٹ میں اپنی کر کے اور انشاءاللہ میں ختم کر رہا ہوں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری تقریر یہاں تک سنی۔ آخری باتیں یہ ہیں میرے دوستو، یہ سید صاحب کا جو دوسرا مدرسہ بچیوں کا ہے اس پر بھی آپ کو غور کرنا ہے۔ یہ آپ ہی کا ادارہ ہے اور آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی کی بچوں کے لیے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو میری کہ اگر بچیاں اگر ان پڑھ رہ گئیں تو بڑا افسوس ہوگا۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وہ تعلیم دو جس تعلیم سے تمہارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ چونکہ وہ میری بات ڈسکنٹینیو ہو گئی اور اب میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، اگلی بات پر جاتا ہوں جو مجھے اگلی بات کہنی تھی۔ میری اگلی بات یہ ہے میرے دوستوں، اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو، اور یہ موبائلوں سے دم چھوڑو، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو ان موبائلوں کو۔ اب بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان سے کب پیچھے چھڑائیں گے آپ؟ یہ ایک بیماری بن گئی ہے۔ اس پر بمبئی میں ریسرچ ہو چکا ہے اور بمبئی میں باقاعدہ اس پر اب علاج چالو ہے، اور یورپ میں تو 6 مہینے پہلے ہی اس کا علاج ہو گیا تھا، وہاں الگ بیڈ بنے تھے۔ 3 گھنٹے سے زیادہ جو موبائل دیکھتا ہے، یہ موبائل نارمل سچویشن نہیں ہے، بلکہ یہ موبائل 3 گھنٹے سے زیادہ ایب نارمل ہے، اور اس پہ باقاعدہ اس کا علاج ہے، اور یہ بیمار ہے۔ ایسے آدمی کو علاج کی ضرورت ہے جو باتھ روم میں سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد موبائل دیکھتا ہے۔ یہ نارمل انسانی مریض ہے، مریض۔ یہ جو بچے، اپنی میری بہنیں میری بیٹیاں بچوں کے رونے پر ان کو موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دیتی بلکہ ان کو ڈرگس دے رہی ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک رپورٹ کو پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ جا کر کے۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا جن عورتوں نے اپنے بچوں کو رونے پر موبائل دیا، موبائل نہیں دیا بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈرگس دیا، اپنے بچوں کو برباد کر دیا۔ اور کرناٹک میں جب ایک بچہ پاگل ہوا ابھی کچھ دنوں پہلے، توجہ کرو، تو جب وہ پاگل ہوا تو اس پہ ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو اس سے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا باپ اس PUBG کے اندر ہے۔ ابھی میں نے دیکھا، میں آ رہا تھا تو لڑکے وہاں بیٹھے تھے 2-3 اور ان کے پیروں میں مچھر وغیرہ سب کاٹ رہے تھے، لیٹرین والی ایک نالی کے قریب میں بیٹھ کے وہ PUBG کھیل رہے تھے۔ یہ آپ بتائیے نارمل سچویشن ہے؟ نہیں، یہ بیماری ہے باقاعدہ طور سے۔ اب وہ 5-6 سال کا بچہ، اس کے ڈاکٹر پوچھ رہا ہے تیرا باپ کہاں ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے میرا PUBG کے اندر میرا باپ ہے۔ میری تیری ماں کہاں ہے؟ میری ماں PUBG کے اندر ہے، موبائل کے اندر ہے۔ ماں رو رہی ہے، ہائے میرے لال یہ تو نے کیا کیا، تو میرا بیٹا ہے، یہ تو پاگل کیسے ہو گیا؟ باپ بھی رو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا جب اس کو وقت دینے کی ضرورت تھی آپ نے وقت نہیں دیا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا، اچھا بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ اسے ہی پہچانتا ہے جو اسے پیار دے، وہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا۔ مطلب ماں کو جو تلاش کرتا ہے یہ بھی قدرت کا کرم ہے کہ اس پہ جو بار بار کہتے ہیں ماں ماں۔ اچھا وہ موبائل اس کو دے دیا، اب جب موبائل کے حوالے کیا موبائل کے حوالے ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ تمہاری تنہائیاں برباد کر دی، اس سے اپنا پیچھا چھڑاؤ۔ یہ تم نے کیا اپنی زندگی برباد کر رکھی ہے؟ ادھر آؤ، واپس آؤ اور اپنی زندگیوں کو بدلو۔ میری بہنوں ان کو یہ نہ سکھاؤ۔ میرا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ دودھ پلاتی ہے، اور اگر وہ دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچے کو نبی پر درود بھی پڑھ دے تو ایسے بچے کو اللہ عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ یہ میرے دوستو تم نے کیا ہنگامے شروع کر دیے، یہ تم نے کیا چیزیں شروع کر دی؟ اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ آؤ میری بہنوں اور آپ بھی آؤ اور اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ تم جدھر لے کے جاؤ گے یہ نسل ادھر ہی جائے گی۔ میری بہنوں آپ جدھر چاہو گی یہ بچے ادھر ہی جائیں گے۔ اب آپ کو تبدیل ہونا ہے، اور آپ کو کیسے تبدیل ہونا ہے؟ کہ دلی کی سرزمین ہے، ایک ماں رات کے وقت میں رو رہی ہے، وہ سجدے میں رو رہی ہے۔ ہائے وہ کہاں گئی مائیں جو سجدوں میں روتی تھی، اب ان کے نشان اور ان کے نام نہیں ملتے۔ رات کے وقت میں رو رہی ہے، روتے 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 اس کا بچہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کی آواز سن کے وہ بچہ آگے بڑھا،
माँ से पूछा अम्मा क्यों रो रही है? माँ ने जब सर सलाम फेरा तो कहा बेटे मेरे लाल बात ये है कि मेरे लाल कि बात मेरे हाथ पर अभी एक छिपकली चढ़ गई थी, मैंने उसको तो फेंक दिया, मगर फिर मैंने सोचा अभी कुछ दिनों के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, ये छिपकली आज तो हटा दी, मगर जब अंधेरी कब्र के अंदर जाऊंगी और जब ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी मेरे लाल, और जब अंदर आएंगे कीड़े तो उस वक्त मैं क्या करूंगी? आज कब्रिस्तान में नौजवान जाता है तो अपनी उंगली पे अगर चींटी आ जाए, चूटी तो हटा देता है, मगर कल तेरे मुंह में और नाक में जब कीड़े चलने वाला दिन आएगा तब क्या करेगा? मेरे भाई सोच तो जरा इस बात को, गौर तो कर मेरी बेटी। आज कहाँ गए वो लोग जो अपने बच्चों के साथ सजदे करते थे तो उनके बच्चों का रुख भी उधर को हो जाता था, आपने मैंने बंद कर दिया। वो माँ रो के बोली मेरे लाल उस कब्र की अंधेरी के बारे में सोच रही हूँ जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। कब्र कयामत शुरू हो जाएगी जिस दिन मैं और आप कब्र में जाएंगे हमारी। सुनिए तो जरा गौर तो कीजिए। वो जब माँ रोई तो बच्चा छोटा सा बोला अम्मी आप तो अभी बहुत बड़ी हैं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो अभी बच्चा हूँ। जब माँ की आंखों में आंसू देखे बेटा भी रोया तो माँ बोली बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझे अजाब से जरूर महफूज रखेगा कब्र से। कब्र के बच्चा जब वुजू करके सजदे में गया तो माँ भी सजदे में जाके रोई और फूट के रो के बोली मालिक मेरा बंदा मेरा बेटा है, इसने इस बंदे को कबूल कर ले। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे मालिक अपने करम से अपने फजल से, क्योंकि यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ तक आगे कबूल करना तेरा काम है। ये मेरा 8 साल का बच्चा यतीम है, मैं बेवा औरत हूँ, तू इस पे करम कर दे। क्योंकि ये रोने वाली कोई आम औरत नहीं थी, सैयद अरब शाह की बेटी थी। इसका जो इसके बाप के जो पीर थे ख्वाजा उस्मान हारूनी थे, ये कोई आम औरत नहीं रो रही थी। जब ये रोई इसका बच्चा भी इसके साथ रोया। रोते रोते इसका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो गया, अल्लाह का वली बना। और ये औरत भी इंतकाल कर गई, इसका भी विसाल हो गया। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा जवान हुआ, उसका भी दिल्ली पे रंग चढ़ा, उसका भी विसाल हो गया। मगर जाकर के देख ले कोई दिल्ली की सरजमीन पर आपको बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, आपको मुगलों की बीबियों की औरतों की उनकी शहजादियों की कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को अल्लाह के सामने रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ बाई साहिबा है और करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की खबरें तो दिल्ली से मिट गई, मगर उसके बेटे की मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। मेरे नौजवानों तुम्हारी ये जवानियां इसलिए नहीं कि बेलगाम होकर किसी की लड़की के पीछे चली जाए। लड़कियों की जब पीछा करने के लिए तुम्हारी जवानी नहीं, उनसे मोहब्बत करने के लिए जवानी नहीं। फिर तुम्हारे दिल टूटते हैं, फिर ये फितना वो फितना, उसे दिल क्यों देते हो? जो मिले कभी बर्बाद कर दे, न मिले कभी बर्बाद कर दे। उसको दिल से मोहब्बत क्यों कर रहे हो जिसको खबर ही नहीं मोहब्बत कहते किसे हैं? उसको क्या पता ऐसी जगह मोहब्बत। वो पागल खाने में रिसर्च हो रहा था, कितनी तरह के पागल होते हैं। तो एक आदमी बैरक में इतना सर मार रहा था, लैला का क्या हुआ? साहब लैला नहीं मिली, तवाज़ुन खराब हो गया बेचारे का, इसका खो बैठा तवाज़ुन अपना। लैला उसने लिखा साहब तवाज़ुन खो जाता है, अगर लैला नहीं मिलती है तब भी बंदा पागल हो जाता है। आगे 2-3 मरीजों के बाद फिर एक ऐसे ही मरीज कह रहा था लैला का क्या हुआ? ये भी भाई सेम कंडीशन का नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे भी जरूर लिखिए। उसको नहीं मिली तो पागल हो गया, इसको मिलके उसने पागल कर दिया। ऐसी जगह मोहब्बत तुमने क्यों की है? मिले तब भी पागल, न मिले तब भी पागल। मोहब्बत करनी है तो उस हस्ती से करो, मिल जाए तो बिलाल हबशी और न मिले तो वैसे करनी। जल्दी बोलो। हम उस गालिब के मानने वाले नहीं जिसने ये कहा था इश्क ने गालिब ने कम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम थे। हम तो उस बरेली वाले को मानने वाले हैं जिसने गालिब को भी रोका और कहा इश्क को बदनाम न करो, इश्क की शान तो ये है इश्क तेरे सब है। जल्दी से बोलो यार, जल्दी से बोलो।
जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तुम्हारी मोहब्बतें इसलिए नहीं, तुम इसलिए नहीं दुनिया में आए। इधर उधर नौजवानों, अपनी जवानी तोड़ दो वो मोबाइल जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर दिया, और उसे खत्म कर दो। उस मोबाइल के उस डेटा को हमेशा के लिए कंज्यूम कर दो जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी कंज्यूम कर दी है, तुम्हारी तन्हाइयां बर्बाद कर दी हैं। तुम इंस्टाग्राम के दीवाने बन गए, तुम फेसबुक के दीवाने बन गए, तुम कहीं के ना बचे। आओ मेरी तरफ आओ, मोहब्बत करना सीखो, ऐसे जैसे सहाबा ने की, ऐसे जैसे ताबईन ने की, जैसे हजरत सैयदना उस्मान बिन तलहा नाम के एक ताबई बुजुर्ग है, अनस इब्न मालिक के वो अनस इब्न मालिक के वो गुलाम है और उनके परवरदा है, उनके शागिर्द है। एक सहाबी की सोबत पाई है, इतना खूबसूरत आदमी है वो उस्मान बिन तलहा। जिधर गुजरते हैं चेहरा उनका देखकर लोग देखते रह जाते हैं, इतना खूबसूरत उनका चेहरा है, जो भी देखता है देखता रह जाता है। एक दिन वो निकल के जा रहे थे, उन्हें फौजियों ने पकड़ के कहा, इधर आओ, तुम्हें बादशाह की बीवी बुला रही है, शहजादी बुला रही है। या क्या बात है कि हमें क्या पता, वो पल्ले बेचते थे, फेरी करते थे पल्लों की, और वो कहा हमें क्या पता क्यों बुला रही है, तुम खुद जाओ। वो गया अंदर, उसको जा करके बंद कर दिया। फौजियों ने किसे कहा दरवाजा बाहर से बंद कर दो, अब ताला बंद है, अंदर खूबसूरत लड़की है। उसने अपना रुख फेरा और कहा, नौजवान मैं तेरे पल्ले वाले नहीं खरीदने, मैं तेरी आशिक हूँ, उससे मोहब्बत हो गई है, तू मेरे साथ ज़िना कर, मेरे साथ मुंह काला कर। उसने कहा औरत ये बदतमीजी न कर, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा तेरे हुस्न की दीवानी हो गई, तेरे चेहरे की आशिक हो गई, तेरे लब और रुखसार मुझे रात को सोने नहीं देते, तेरी दीवानी हूँ मैं, तेरा चमकता हुआ चेहरा मुझे ख्वाब में भी परेशान करता है। मेरे नफ्स की तस्कीन कर और मेरे साथ ज़िना कर। उस ताबई ने कहा, ओ बदतमीज औरत, तूने मेरा चमकता हुआ चेहरा देख लिया, मेरा वो दिल नहीं देखा जिसमें मदीने वाले की मोहब्बत है। लड़की बोली, मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है, इतना दूंगी कि तुझे जिंदगी भर में कमाने की जरूरत नहीं। कर उसे समझाना, इसे दौलत पसंद है, मुझको तो दौलत पसंद है, न खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। तू मुझे जाने दे, देख मुझे बर्बाद न कर। अपनी जवानियों की हिफाजत करो नौजवानों, अपनी जवानियों पे लगाम लगाओ। वो लड़की बोली, ये बता मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है, बादशाह के घर की हूँ, मेरा हुस्न देख, मेरी जवानी देख, और मेरी चढ़ती हुई जवानी, और तू जवान है, तुझे मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है। वो ताबई बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अरे जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा। आगे बढ़ के उसके कुर्ते पे हाथ मारा, वो पलट के दौड़ा अल्लाह का नाम लेके, उसका कुर्ता फटा, उसने जाकर के हाथ मारा दरवाजे पर, अल्लाह का फजल ताला टूट गया और वो बाहर को निकला। फौजी उधर थे, ऊपर चढ़ गया, आखिरी मंजिल पे पहुंच गया, बिल्कुल आखिरी मंजिल पे देखा 3 मंजिल ऊपर चढ़ गया और उधर पीछे से फौजी आ रहे हैं। तो रोक के बोला, मालिक मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। डरते डरते खौफ खुदा से 3 मंजिल से नीचे छलांग लगाई, मगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। नीचे को जब गिरा है उसको फरिश्तों ने अपने परों पे ले लिया, नीचे उतारा, बड़ी खूबसूरत शख्स सामने आके खड़े हो गए। कहा आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं, इतना हसीन मैंने इंसान नहीं देखा। कहा मुझे पहचानो, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ, तुमसे अल्लाह राजी हो गया है। कहा आप है कौन? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ और तुझे ये बताने आया हूँ जो काम मैंने नबी होके दिया था, तूने मोहम्मद के उम्मती में उम्मती होके दिया। उमर गया तो उस सहाबी को ताबी विसाल कर गया तो उसकी कब्र पे मेले लगे। अपनी जिंदगी में इतनी हुजूर से मोहब्बत करो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्रों पे आशिक रसूल आया करे। ऐसी मोहब्बत करके जाओ। अभी देखो 3 महीने तकरीबन हुए हैं मेरी वालदा दुनिया से गई है, मैंने उनको कब्र में रखा है। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 गए 4 फिरे। हर कब्रिस्तान में रोज ऐसा होता है कि 5 में को ले रहे हैं, 4 कहते हैं
یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نبیر اعلیٰ حضرت حضور سیدی مرشدی آقائی مولائی منجائی حضرت علامہ سید احسن میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ذرا دل کی گہرائی سے شہزادہ اعلیٰ حضرت کا استقبال کریں, کھڑے ہو جائیں, ذرا دل سے نعرہ تکبیر. اچھا اب ماشاء اللہ حضور اعجاز ملت کی آمد ہو رہی ہے. اور بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اولاد رسول, حضور اعجاز ملت, حضور اعجاز ملت, بانی جامعہ قادریہ نسبیہ, بانی جامعہ قادریہ نسبیہ, مسلک اعلیٰ حضرت. آپ بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں. بڑی مہربانی. حضرت سید اعجاز میاں صاحب ہیں جنہوں نے اس علاقے کو بڑا جمال اور کمال بخشا ہے. باقی آپ لوگوں نے بیٹھ جائیں. 2 منٹ کی بات ہے بھائی میری, چلو اس میں سے یہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے, جیسا بھی ہے ٹھیک. اس ساری چیزوں کو مینجمنٹ کو سمجھنا چاہیے. بیٹھ جائیں, بڑی مشکل سے یہ بڑی مہربانی. بیٹھ جائیں آپ لوگ, 1 منٹ بیٹھیں, بس 1 منٹ بیٹھ جائیں. آپ بیٹھیں, ابھی جائیں نا. ابھی سید عادل میاں صاحب کوئی تقریر آپ نے سنی ہے. میں تو آپ کے یہاں تقریباً 8-9 سال سے آ رہا ہوں. سید صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے, ان کو بھرپور محبت سے نوازنا ہے. آپ کو ان کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہونا ہے. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں. سید صاحب تشریف لا رہے ہیں, اس پورے علاقے کے استاد ہیں, ایک پیر طریقت بھی ہیں, بابرکت بھی ہیں, اسٹرگل کرنے والی شخصیت. زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, استاذ الاساتذہ زندہ باد, استاذ الاساتذہ زندہ باد, علامہ سید اعجاز میاں صاحب قبلہ قادری زندہ باد, وزیر سرکار مفتی اعظم ہند زندہ باد, عطائے سرکار مفتی. وہ پیچھے والے لڑکے آگے آ جائیں. آپ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ وہاں سے یہاں جائیں. بیٹھے فیضان خانوادہ برکات. آپ لوگ جو ادھر ہیں آ جائیں. وہ جو دروازے پر کھڑے ہیں ان میں سے بچے ہمارے, پیچھے والوں کو بھی لے آؤ, پیچھے والوں کو بھی لے آؤ, سب کو لے آؤ. حضرت نیچے پہنے, حضرت اچھا ٹھیک ہے. حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کریں اللہ حضرت کے سائے کو دراز فرمائے. بس یہ 2 منٹ میں میری گفتگو انشاءاللہ. ادھر دیکھیں, اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. ادھر دیکھیں کہیں. ٹھیک ہے, میں بچوں جگہ دے دو, تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, جگہ دے دو, آ جائیں. قبلہ سید صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان شخصیات کو جب دیکھا کریں تو دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بیٹھے آپ لوگ, بڑی مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام. حضرت سید قبلہ اعجاز میاں صاحب تشریف لائے ہیں, اور یہ سعادت مندی ہے اس پورے علاقے کو جنہوں نے اپنا خون جگر پلا کے سینچا ہے. اور سب آپ نے اس سے پہلے حضرت کا تعارف سن لیا. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگ ہی پیر ہیں جنہوں نے بغیر مرید کیے لوگوں کو حافظ قرآن بنا دیا. یہی لوگ پیر ہیں جن کی گاڑیوں کے پیچھے لوگ بھاگے. میری نظر میں تو وہ لوگ پیر نہیں, میری نظر میں تو وہ لوگ پیر ہیں جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ حضور کے دین کی تعلیم. اپنا ذوق ہے, اپنا خیال. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی, وہی بھی کہا. حضرت کی عمر میں بھی دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے. اور سارے مشائخ جتنے ہندوستان کے علماء ہیں مشائخ, اللہ سب پر فضل فرمائے, کرم فرمائے. میں آپ سے بات کر رہا تھا, نوجوانوں اپنی زندگی میں دیکھو تبدیلی پیدا کرو, لاؤ تبدیلی, اپنے رب کو بناؤ, اور اس کے سامنے کبھی کبھی رویا کرو, اس کے سامنے سجدے کرنا سیکھو. یہی میں نے آپ سے کہا نا,
سجدوں کی عادتیں ڈالو، اپنے رب سے محبت کرو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ جانے دے سکتے ہو پورے مہینے میں سے؟ نیچے ہاتھ کرو۔ تو جان دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی نبی کے لیے جس نے پوری رات تمہارے لیے دعائیں کی۔ تو کتنے لوگ عاشق رسول اس محفل میں ایسے ہیں جو نبی کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور نبی کے نام پہ آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں، وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اوپر کھڑے ہو جائیں۔ صرف داڑھی رکھنے والے، بچہ کوئی نہیں کھڑا ہو۔ آپ باہر آ جاؤ، صحیح صاحب ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر باہر آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، ادھر چاروں لوگ آ جاؤ، یہاں پہ آ جاؤ۔ ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، جس کے داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑا ہو۔ آپ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، چار ہو گئے، آ جاؤ، آ جاؤ شہزادے، تم آگے آ جاؤ، آ جاؤ، ہمارا بہت بہت بڑی مہربانی آج آپ کی، آئیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ وہی روش ہے جس میں لوگ کہتے ہیں نا میں اسرائیل کا بائیکاٹ کروں گا۔ اسرائیل کا بائیکاٹ ہم سب پیپسی چھوڑ کے نہیں ہوگا، اسرائیل کا بائیکاٹ جب ہوگا جب آپ داڑیاں مڈانا چھوڑیں گے، جو کہ یہودی داڑھی مڈاتے ہیں، مسلمان داڑھی رکھاتے ہیں۔ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل رسول میں جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں آ جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ بچہ ہمارا ہے، ماشاءاللہ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ کوئی اور ہے چھٹا عاشق رسول جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ جو پوری سنت رکھا ہے وہ اس محفل میں آ جائے۔ میں چاہتا ہوں 10 امام حسین کے عاشق ہو جائیں، یہ ماشاءاللہ 6 ہو گئے۔ داڑھی پوری کٹاؤ گے تو نہیں آج کے بعد؟ پوری کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا 4 اور آ جائیں، بس 4 عاشق اور کھڑے ہو جائیں۔ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، اور دنیا والوں کو دکھاؤ ابھی وہ مائیں پاج نہیں ہوئی جنہوں نے عاشق رسول پیدا کی نکلنے چھوڑے نہیں ہیں بھی، الحمدللہ ابھی وہ مائیں زندہ ہے۔ اور کسی کو اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہو، شریف لڑکی سے بچنا ہو، خراب لڑکی سے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھائے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی بیکار خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ کوئی اور نوجوان ہو تو آئے، 2 عاشق رسول اور آ جائے، بڑی مہربانی آپ کی۔ ادھر سے کوئی عاشق رسول کوئی اٹھے اور اپنے نبی کے نام پر یہ سنت رسول 1 2 3 4 5 6 7 ہو گئے، 3 اور ہو جائے، بس 3 عاشق رسول اور ہوں، یہ سنت میری کام پورا ہو گیا۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، داڑھی مڈانا کٹانا دونوں حرام ہے، ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی۔ ادھر سے کوئی عاشق رسول جدھر سے بھی ہو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو اپنے نبی کی سنت پر۔ 7 ہو گئے، کوئی عاشق رسول اور ہے اس محفل رسول؟ کوئی ہے بھائی؟ کوئی ہے عاشق رسول؟ کچھ لوگوں کی داڑھی سفید ہو گئی ہے مگر آج بھی بیچارے اس حرکت سے باز نہیں آ رہے، ابھی جوانی تلاش کر رہے ہیں۔ داڑھی کا بال سفید ہے مگر مڈا دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ بیل کی سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنے گا، بیل کا بیل ہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیل کا بیل ہی رہے گا، لہذا اپنی یہ داڑھی کی سفید ہونا موت کی علامت ہے، اس کو داڑھی کو سفید کو مٹاؤ مت بلکہ رکھاؤ۔ کوئی عاشق رسول ہے ایسا جسے حضور کی محبت زیادہ پیاری ہو، فیشن پیارا نہ ہو، کوئی دیوانہ ہو تو اس محفل میں آ کے نبی کی سنت پر پوری سنت رکھانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میرے لیے تو یہ 7 کیا 1 آ جاتا وہ بھی کافی ہے، مگر میں سوچ رہا تھا امام حسین کی سنت، وہ امام حسین کی یہ تعداد 10ویں شریف کی تعلق سے یہ 10 ہو جائے۔ کوئی عاشق رسول ہو تو اور ایک دیوانہ عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے۔ آؤ آؤ، ماشاءاللہ چچا دیکھو یہ انہوں نے مسئلہ بھی بتا دیا، دیکھو اتنی چھوٹی والی گاڑی نہیں ہے، سبحان اللہ، پوری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ 2 عاشق رسول، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، کوئی 2 عاشق رسول اور ہو نبی کے چاہنے والے، بس وہ آ جائیں اور سنت رسول کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ 8 ہو گئے، آ جائے بچے، تھوڑا دیر لگاتے ہیں عاشق مگر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔
9 हो गए, कोई एक और हो, बस बात खत्म है। सुन्नत रसूल का मानने वाला, ताकि इस जलसे से आप जब जाओ तो कहो हमने 10 सुन्नत जिंदा होने की होते हुए देखा। मेरे आका फरमाते हैं जो फितन के दौर में मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कोई और है आशिक़ रसूल? इस महफिल रसूल में एक और बस, 10वीं इमाम हुसैन का 10वां, जो आज इस महफिल में अपने नबी के नाम पे खड़ा हो जाए और सुन्नत रसूल पे अमल करने के लिए कोई है? आ जाओ, चलो 10 हो गए। 11वीं शरीफ वाला कोई हो तो आ जाए। सुभान। देखो ये दोस्त वही होता है जो दोस्त को नेकी में गले मिले। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अब ये 10 हो गए, 11वीं शरीफ वाला है कोई? कौस बात की 11वीं वाला? कोई आशिक़ रसूल है? खड़ा हो जाए। चले ठीक है, मेरी तरफ देखो, वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करो आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी इस्तिकामत अता फरमाए। इन उलमा को गवाह बनाकर आप वादा कर रही, बैठ जाए जहाँ बैठ जाए आराम से, जहाँ भी आपको बैठना हो बैठे। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। मसलके आला हज़रत में सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। रखे। और ये जो मदरसा बन रहा है इसमें 12 साढ़े 12 लाख रुपए का कर्जा है, तो इसको उतारने की सूरत कौन निकालेगा? कितने लोग निकालेंगे भैया उतारने की सूरत? कोशिश कौन कौन करेगा? मदरसे के ऊपर कर्जा लेना अच्छी बात है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग कर्जा उतारने की बात करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आप दुआ तो कर सकते हैं ना, हाथ उठाओ। देखो अब इन्होंने इन्होंने समझ लिया कहीं ऐसा ना हो ये मौलाना हमसे फिर कहेंगे उतारो, फिर उतारने नहीं। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे। कतरे कतरे से दरिया बहता है, आपने कोशिश करना है। मेरी बहनों ने भी कोशिश करनी, आपने भी कोशिश करनी। बाकी इंशाअल्लाह हमारे इस्माइल भाई ऐलान करेंगे, जैसा भी आप उसको एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें। और अभी इसी जलसे में हजरत नबीर आला हजरत शहजादा आला हजरत, अच्छा तो 1000 का क्या, 1000 का कम से कम कोई 21,000 वाला कोई आदमी हो तो मैं ऐलान करूँ। है कोई 21,000 वाला मदरसे की? 21,000 वाला है कोई? सही साहब कह रहे हैं तो देखो 21,000 वाला है कोई पूरी बलिया में जो मदरसे के लिए 21,000 रुपए दे दे इस पूरे में? आओ उनका नाम लिखिए। चलो आपका जवाब नहीं बढ़े। इनका 1000 वालों को बताओ पहले क्या नाम है? हाँ राजा ही आदमी ऐसा काम कर सकता है। अल्लाह ताला इनको फज़ल फरमाए, इन पर मेहरबानी करे, अपना करम करे। आपका क्या नाम है? इम्तियाज। देखो ये इम्तियाज हो गया, ये मुमताज हो गए, इम्तियाज इम्तियाजी हैसियत है इस वक्त। 21,000 रुपए हो गए। अब 21 वाले कम से कम 21 ही खड़े हों तब तो कुछ उस कर्जे में से मामला नीचे को आए। अल्लाह बरकत दे आपको। चलो ठीक है, खैर हमारे इसराइल भाई आ रहे हैं, अगर इस काम को कंटिन्यू करेंगे तो मैं बस आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आपको गवाह ना के तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान मैं, इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको खुशियाँ दे। बैठे हैं आराम से, अभी हज़रत तक़रीर करेंगे। एहसन मियां साहब साहिब सज्जादा बरेली शरीफ, अभी वो मुफ्ती एहसन मियां साहब तुमला तशरीफ लाएंगे, आप उनका भी दीदार करेंगे। इसराइल अख्तर मसूदी साहब अब आपके सामने आ